أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. صدق اللہ العظیم. سورة العراف کا 10واں رکوع، پارہ 8واں سپارہ ہے. 8ویں سپارے کا 17واں رکوع. 12 آیتوں پہ مشتمل یہ رکوع ہے. پچھلے دو رکوع جو تھے نوح علیہ السلام کے بارے میں اور قوم ہود علیہ السلام کے بارے میں تفصیلی ذکر ہوا تھا، تو اس کو زیادہ اس کی جو ہے بیان کرنے سے میرے خیال مناسب یہ ہے کہ ایسی کے رکوع کو بیان کیا جائے. وقت ہمارا کافی ہم لیٹ ہیں، تقریباً 1.5 گھنٹہ، تو معاملات تو لگے رہتے ہیں آگے آگے پیچھے. تو یہی ہوتا ہے کہ چلو نظام چلتا رہے نا، سارے دنیا کے کام تو لگے رہیں گے. بیماری، سختی. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یعنی قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا. یعنی اس میں ایک بڑا خوبصورت انداز بیان ہے. ہر رکوع میں ایک نبی اور ان کی قوم کا ذکر ہے. آواز کلیئر آ رہی ہے؟ شور ہے ڈبل، وہ تیز ہے نا. تو ماشاء اللہ. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، دیکھیں لفظ اخاہم ہے، بظاہر اس سے حقیقی بھائی مراد نہیں ہوتا. کچھ لوگوں نے پتہ ہے عقیدہ، پتہ نہیں کس کا عقیدہ ہے، ہمیں بھی نہیں پتہ. کوئی وابیوں کے، کوئی دیوبندیوں کے متھے مار رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ بڑا بھائی آ، سمجھتے ہیں نبی کو، نعوذ باللہ. یعنی جس طرح حقیقی بھائی ہوتا ہے نا، اس طرح نہیں. اور ایک بندہ تھا
पंजाबी में शायर था। उस बेचारे ने इस गलत फहमी की वजह से अपने देवबंदियों से अपने अकीदे को हटाकर आले सुन्नत वल जमात दूसरे अकीदे पे चला गया। और दोनों मुसलमान हैं, हम दोनों को मुसलमान समझना चाहिए। आले हदीस हों कोई भी हों, दावत इस्लामी हो देवबंदी हो, इन चाहिए कि एक दूसरे को और फतवे न लगाएं। अकाबरीन से भी गलती हो सकती है, उन्होंने फतवे जो लगाए हुए हैं उनको हाथ खोला रखना चाहिए था। उन्होंने जो है मखसूस अकायद रखने वालों के ऊपर फतवे लगाए हैं, जबकि आम तौर पे इस तरह के अकायद वाले लोग है ही नहीं जिस पे उन्होंने फतवे शतवे लगाए हुए हैं। बड़ा मैं लतीफ़ इशारे इशारे करके बात कर रहा हूँ। तो अखाहुम की बात हो रही है, ठीक है जी। तो अनबिया इस तरह होते हैं, वो खैरख्वाह होते हैं। भाई होता है जिस तरह छोटे भाइयों की फिक्र करता है, उनको हर किस्म के शर से बचाता है, तकलीफ़ों से बचाता है। वालिद होता है, वालदेन होते हैं, ठीक है जी। रूहानी बाप भी होते हैं अनबिया, रूहानी तरबियत करने वाले बड़े भाई भी होते हैं इस तरह। तो उससे मुराद वो हकीकी भाई नहीं होते, ठीक है जी। उन्होंने पता नहीं क्या मतलब लिया और क्या पता नहीं कहाँ पे इबारात लिखी हुई हैं किताबों में। बहरहाल, व इला समूद अखाहुम सालिहा, और समूद की तरफ हमने, यानी किसने, अल्लाह ताला ने उनके भाई सालिह को भेजा। इसकी तफसील ज़्यादा है, इसको देख लें। आयत का तर्जुमा मेरे ख्याल है, चलें तर्जुमा अगले सफ़े पे है, तो तफसील इसकी तशरीह ज़्यादा लिखी है इन्होंने। तो समूद भी कौम आद ही की नस्ल से पैदा हुई थी, यानी तरतीब से बयान हो रहा है ना। पहले नूह अलैहिस्सलाम आए, उनके बाद हूद आए, हूद अलैहिस्सलाम की नस्ल में से कौम समूद आई। समूद की भी, समूद जो थी कौम आद ही की नस्ल से पैदा हुई थी। और जाहिर यह है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके मोमिन साथी जो अदाब से बच गए थे, ये उनकी औलाद थी, यानी वो मोमिन होंगे ना, मोमिन की थे जो बच गए थे। और समूद उनके दादा का नाम था, इसलिए उनका आद सानिया, उनको आद सानिया भी कहा जाता है। ये कौम अरब और शाम के दरमियान उस इलाके में आबाद थी जिसको उस वक़्त हिजर कहा जाता था। और आजकल उसे मदाइन सालिह कहते हैं। और आज भी उनके घरों और महलात के खंडर मौजूद हैं, और पहाड़ों से तराशी हुई इमारतों के आसार जिनका जिक्र आयत 74। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम सब्सक्राइबर यरहमुकल्लाह बोले, लाइव बोले, और जो सुनेंगे बोले, सुन्नत भी फैलाए ना। अल्हम्दुलिल्लाह कहा या रहमुकल्लाह कहना चाहिए, और कह दिया जिन्होंने सुन लिया हमने। आसार क्या है जी, इनका जिक्र आज 74 में है, आज भी वहाँ देखे जा सकते हैं। अरब क्या थे जी, मुशरिकीन जब तिजारती सफ़र पर शाम जाते तो ये खंडर एक निशान इबरत के तौर पर उनके रास्ते में पड़ते थे। और कुरान करीम ने कई मकामात पर उन्हें इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है। इस कौम में भी रफ्ता रफ्ता बुत परस्ती की बीमारी पैदा हो गई थी, और इसके नतीजे में बहुत बहुत सी अमली खराबियां फैल गई थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इसी कौम के एक फर्द थे। नबी उसी कौम का होता है ना, बाशिंदा होता है ना, वहीं के रहने वाले होते हैं ना, कोई अलग मखलूक तो नहीं होती ना, वहीं से पैदा होते हैं, ठीक है जी। जिनको अल्लाह ताला ने उनको राह रास्त दिखाने के लिए पैगंबर बनाकर भेजा था, लेकिन यहाँ भी वही सूरत पेश आई कि कौम की अक्सरियत ने उनकी बात नहीं मानी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जवानी से बुढ़ापे तक मुसलसल उनको तबलीग जारी रखी। आखिरकार उन लोगों ने यह मुतालबा किया कि अगर आप हमारे सामने के पहाड़ से कोई ऊँटनी निकाल कर दिखा देंगे तो हम ईमान ले आएंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, और अल्लाह ताला ने पहाड़ से ऊँटनी भी निकाल कर दिखा दी। इस पर कुछ लोग तो ईमान ले आए, मगर बड़े बड़े सरदार अपने ओहदे से फिर गए, अहद से यानी वादे से। और ना सिर्फ ये कि अपनी जिद पर अड़े रहे, बल्कि जो दूसरे लोग ईमान लाने का इरादा कर रहे थे उन्हें भी रोक दिया। तो सारे अलैहिस्सलाम को अंदेशा हुआ कि उनकी अहद शिकनी की वजह से उन पर अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। इसलिए उन्होंने फरमाया कि कम अज़ कम अल्लाह ताला की पैदा की हुई उस ऊँटनी को तुम आज़ाद छोड़े रखो, और उसे कोई तकलीफ ना पहुंचाऊं। और ऊँटनी को चूंकि पूरे कुएं का पानी दरकार होता था, इसलिए उसकी बारी मुकर्रर कर दी कि एक दिन ऊँटनी कुएं का पानी पिएगी और दूसरे दिन आबादी के लोग पानी पी लेंगे। लेकिन हुआ यह कि कौम के कुछ लोगों ने ऊँटनी को मार डालने का इरादा किया। और आखिरकार एक शख्स ने, जिसका नाम कजार किजार था,
اس کو قتل کر ڈالا۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں متنبع کیا کہ اب ان کی زندگی کے صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں، جس کے بعد وہ عذاب سے ہلاک کر دی جائیں گے۔ بعض روایت میں ہے کہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان 3 دنوں میں سے ہر دن ان کے چہروں کا رنگ بدل جائے گا، یعنی پہلے دن رنگ پیلا، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن کالا ہو جائے گا، یعنی ان لوگوں کا۔ اس کے باوجود اس ضدی قوم نے توبہ اور استغفار کرنے کے بجائے خود حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، جس کا ذکر قرآن کریم نے سورہ نمل 47 27 صورت ہے اور 48 49 آیتوں میں فرمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں راستے ہی میں ہلاک کر دیا، یعنی ان کو منصوبہ ناکام اور ان کا منصوبہ دھرا رہ گیا۔ آخر کار 3 دن اسی طرح گزرے جیسے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اسی حالت میں شدید زلزلہ آیا اور آسمان سے ایک ہیبت ناک چیخ کی آواز نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تفصیلی ذکر سورہ ہود 11ویں صورت 61 آیت، سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ قمر اور سورہ حجر، سورہ زاریات، نجم، حاقہ، شمس میں بھی ان کے مختصر حوالے آئے ہیں، یعنی ناقۃ اللہ و سقیاہا، یہ تھوڑا سا انہوں نے اشارہ کیا۔ اب کیا تھا جی، آگے ترجمہ دیکھیں آیت کا کیا ہے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یعنی تمام انبیاء کا یہ مشترکہ یہی پیغام، یہی درس ہوتا ہے نا۔ پہلا کیا پیغام ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف توحید، اللہ کی توحید کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا۔ انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے۔ کیا دلیل؟ نبوت خود دلیل ہے، پھر بہت ساری نشانیاں آگے، پھر اس کا ذکر اونٹنی والا کتنا بڑا واقعہ، عجیب عجوبہ تمہیں دکھایا گیا، تم لوگوں فرمائشی معجزہ پورا ہوا تمہارا۔ ٹھیک ہے جی، ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیتن، یہ اللہ کی اونٹنی، کس کی؟ اللہ کی اونٹنی۔ وہ ایسے ہی تھوڑا نارمل تھوڑا اونٹنی تھی کہ ویسے ہی کوئی پہاڑ سے نکلنے والی اونٹنی کوئی نارمل ہوگی جی؟ دنیاوی ہوگی، وہ تو بڑے اللہ کے۔ اسی لیے یہ بھی کہا، آگے تفصیلات ہیں کہ وہ جنت کی اونٹنی ہے بھائی، اللہ کے خزانوں سے ہی تو وہ جنت میں ہی جائے گی پھر۔ ٹھیک ہے جی، ناقۃ اللہ کہا جسے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے۔ اب نرم کیا ہوتی ہے جی؟ عام طور پہ ایسے ہو سکتا ہے کوئی پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکل آئے، وہ تو ادھر ہی کوئی جو دب کے مٹی کے نیچے بھی دب جائے گی تو وہ تو مر جائے گی، اور سخت پہاڑ سے اونٹنی کا نکلنا، نرم جسم والی، ایسا عجیب منظر۔ لیکن جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں وہ جی، یہ ایسے دجال کا آنا، یاجوج مجوج کا آنا، یہ بھی کیا ہے جی، اس کو اتنا وہ عجیب طریقے سے پیش کر رہے ہیں نا میڈیا پہ بھی، لوگ بس ایسے ہی مگن ہو جائیں میڈیا کے اندر ہی کہ وہ جو آئے گا اوریجنل دجال یاجوج ماجوج، یہ بھی ایسے کہیں گے یہ اے آئی کا بنا ہوا ہے، یہ بس ایسی ڈرامہ فلم ہے۔ لوگوں کے دماغوں پہ اتنا وہ دین سے دور، کتابوں سے دور، قرآن سے دور کیا جا رہا ہے، تو ہم نے تو نہیں دور ہونا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، پڑھتے رہنا ہے، پڑھاتے رہنا ہے، سیکھتے سکھاتے رہنا۔ هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے، اس لیے اس کو آزاد چھوڑو دو، فذروها، کیا کرو؟ اس کو چھوڑ دو، تأکل، آزاد چھوڑو، اس کو چھیڑو نہیں زیادہ، میں اس کو اس لیے اس کو آزاد چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، تأکل کھائے پیے چرتی پھرے، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، ولا تمسوها بسوء، اور اسے کسی برائی کے ارادے سے چھونا بھی نہیں، تکلیف دینے کے لیے، مارنے کے لیے، اسے تنگ کرنے کے لیے، چھیڑنا نہیں اسے۔ ٹھیک ہے جی، یہ شرط بھی لگا گی، فرمائشی معجزات جب آتے ہیں تو پھر شرطیں بڑی سخت۔ ٹھیک ہے جی، پیچھے وہ گائے والا جو واقعہ تھا، گائے مانگی، یہ ہو ایسی ہو ایسی ہو، پھر وہ فرمائش کرتے کہ آگے سے سخت، سورہ بقرہ میں واقعہ تفصیل سے پڑھا نا آپ نے، آگے سے اس کی آگے سے جواب بھی سخت آتا ہے کہ ایسی ہو گائے، فیا خدا کو عذاب علیم، یعنی اگر تم چھیڑو گے اس کو، مارو گے، کوئی تکلیف دو گے تو کیا ہوگا پھر، اور اسے کسی برائی کے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایک دکھ دینے والا عذاب آ پکڑے۔ فیا خدا
पकड़ ले तुम लोगों, अजाब नलीम, दुख देने वाला, अजाब मौसूफ सिफत है अजाब नलीम। वज़कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ाअ मिन बअदि आद व बव्वअकुम फिल अर्ज़, और वो वक़्त याद करो, वज़कुरू उज़कुरू, ठीक है जी, याद करो, इज़ जअलकुम, जब अल्लाह ने तुम्हें कौमे मिन बअदि आद, कौमे आद के बाद जानशीन बनाया, खुलफ़ाअ, जानशीन बनाया, मिन बअदि आद, आद के बाद, आद के बाद ये आए थे उनके औलाद में से, वबव्वअकुम फिल अर्ज़ि, और तुम्हें ज़मीन पर इस तरह बसाया, तत्तखिज़ून मिन सहूलिया, के तुम उसके हमवार इलाकों में महल बनाते हो, बड़े बड़े महलात तराशते, पहाड़ों के अंदर तराशने वाले, तत्तखिज़ून मिन सहूलिया। तो सहूलिया का मतलब क्या है जी? कसूर, कसूर किसे बोलते हैं? हुरू कसूर जिस तरह लफ्ज़ होता है, कसूर, कसर की जमा कसूर, महलात को बोलते हैं, किसे बोलते हैं? महलात। ठीक है जी, ये लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है कि नहीं? कसर, कसर शीरी, शीरी महल, कसर फलां, कसर फलां। ठीक है जी, हम लोग अपने घरों के बाहर भी ये अल्फाज लिखे ना, तो फिर अब पता लगे ना ये कुरान से लफ्ज़ लिया इन्होंने जी। कसर मुगल, ठीक है जी, कसर मलिक, है महल होता तो नहीं है, लेकिन ऐसे कुरान से मोहब्बत के लिए कुरान से लफ्ज़ लेकर लिखे ना। कसूरा व तनहितून अल जिबाला बुयूता, कैसे महलात? हमवार, तुम उसके हमवार इलाकों में महल बनाते हो, और पहाड़ों को, यानी खुली जगह उसमें तुम महल बना रहे हो बड़े बड़े, और जो पहाड़ हैं क्या करते हो, पहाड़ों को, वतन हितून अल जिबाला बुयूता, पहाड़ों को तराश कर घरों की शक्ल दे देते हो। वो खुद इतने बॉडी बिल्डर, इतने ताकतवर, अपने हाथों से ही पता नहीं वो क्या क्या करते होंगे। ठीक है जी, पहाड़ों को तराश रहे होंगे, कोई उनके पास चीजें भी होंगी कोई ना कोई, खुद भी ऐसे बॉडी बिल्डर हैं। पीछे जो कल वाली कौम थी, कौम आद, कैसी थी, उसी की औलाद उसी जो होगी ना। ठीक है जी, आगे फरमाया फज़कुरू आला अल्लाह, तराश कर घरों की शक्ल लेते थे, लिहाजा अल्लाह की नेमतों पर ध्यान करो, अल्लाह की नेमतों पर ध्यान दो। फज़कुरू, ध्यान दो, याद करो, आला अल्लाह, अल्लाह की नेमतों को, वला तअसौ फिल अर्दि मुफसिदीन, और ज़मीन में फसाद मचाते ना फिरो, फसाद ना मचाओ, बदमाशी मत मकावा, बदमाशी ना करो, ज़्यादा अपने आप को ना समझो बड़े, हम अशद मिन्ना कुव्वा है, बड़े बॉडी बिल्डर हैं जी हम, डेल डोल। ठीक है जी, अपनी औकात में रहो, फसाद मकावा, फसाद न करो। क़ाल अल मलअु अल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही, उनकी कौम के सरदारों ने जो बड़ाई के घुमंड में थे, मला किसे बोलते हैं जी? सरदार, लीडर, मलाउन, मलाउन। और कौन थे जी वो, क्या करते थे, बड़ाई के घुमंड में थे, उन कमजोरों से पूछा, मिन कौमी लिल्लज़ी नस्तुज़इफू लिमन आमन मिनहुम, लिमन आमन मिनहुम, उन कमजोरों से पूछा जो ईमान ले आए थे, कि यानी वो एक बड़ी इतनी बड़ी निशानी क्या थी, ऊंटनी का निकलना, वो निशानी देख के फिर वो कुछ लोग ईमान ले आए, कुछ लोग ईमान नहीं ला रहे थे। उनको रोकने के लिए ये जो बदमाश थे बड़े लीडर क्या कर रहे थे जी, लिल्लज़ीना इस्तुज़इफू लिमन आमन मिनहुम अतअलमून अन्ना सालिहम मुरसलुम मिन रब्बिह, जो ईमान ले आए थे, कि क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि साले अपने रब की तरफ से भेजे हुए पैगंबर हैं? समझ आई, ये सवाल उन्होंने किया। कालू इन्ना बिमा उरसिल बिही मुमिनून, उन्होंने कहा कि बेशक हम तो इस पैगाम पर पूरा ईमान रखते हैं जो उनके जरिए भेजा गया है। यानी वो क्या थे, मजबूत ईमान वाले बने, उन्होंने कहा बिल्कुल यस, हम उनको हक सच पैगंबर समझते हैं। قال الذين استكبروا إنا بالذي آमنتم به काफिरून, वो मगरूर लोग कहने लगे, वो जो बड़े बदमाश गुरुमान, इस पैगाम पर तुम ईमान लाए हो, उसको उसके तो हम सब मुनकिर हैं, यानी तुम ईमान लाते हो साले अलैहिस्सलाम पर, हम तो नहीं लाते, हम घमंडी हैं, ये है वो है, ठीक है जी, हम सब मुनकिर हैं। फ़ाक़र, यहाँ पे काफिरून का मतलब मुनकिर, ठीक है जी, इनकार करना। कहीं पे काफिर मुराद होता है जी जो बिल्कुल काफिर मुशरिक होते हैं,
اور یہاں سے انکار کرنے والے وہی انکار کرنے سے ہی کافر ہوتے ہیں نا، اللہ کی باتوں کا، حق سچ باتوں کا، ایمان کا انکار اور عقائد کا انکار۔ فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم، چنانچہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ ناقہ کسے بولتے ہیں بھائی؟ اونٹنی، ٹھیک ہے جی۔ جمل بھی آیا تھا اونٹ کے لیے، یہ ناقہ اونٹنی ہے، مطلب مونس کے لیے ناقہ تھا۔ ویسے تو بڑے نام ہیں ایک ایک اونٹنی کے، اور پیچھے ایک مثال دینے کے لیے جو آتا ہے فی سم الخیاط، سو کے نکے سے اس کا حتی جمل لفظ تھا، جمل بھی، ٹھیک ہے جی۔ اور کیمل انگلش، کہ انگلش میں کیا ہے جی؟ کیمل۔ اٹک کو کیا بولتے ہیں؟ پرانا نام کیا ہے؟ کیمل پور۔ کیمل پور کوئی بور ہوتا ہے، کوئی کیمل، اصل لفظ کیمل پور ہے، کوئی کامل پور وہ الگ ہے، کامل پور مساٹا۔ اٹک کو ابھی بھی آپ لوگ نوشیرہ میں، مجھے تو نہیں پتا، بس شو پہ یہ جو آتے ہیں تو کیمل پور اٹک آواز لگتی ہے ابھی بھی یا نہیں لگتی؟ صرف اٹک لگتی ہے؟ اٹک وہ پرانا نام کم لیا جا رہا ہے تو ہمیں جب یاد ہے جب ہم سفر کرتے تھے اس میں سر کیمل پور اٹک، کیمل پور اٹک، تو دونوں نام ہیں۔ کیمل مراد یہ ہے کہ اونٹ زیادہ ہوتے ہیں یہاں پہ، اگر ہمارے جو گاؤں شاؤں میں آپ جائیں تو اونٹ ایسے ہی ہوتے ہیں، اونٹوں کی وجہ سے یہ نام پرانا ہے۔ اور اٹک پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے، اٹکے ہوئے ہیں سارے یہاں پہ آ کے ہر طرف سے۔ وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين، انہوں نے کیا کیا جی؟ جو ایمان نہیں لاتے بڑے لیڈر شیڈر، کیا کیا انہوں نے؟ اونٹنی کو مار ڈالا۔ فعقروا الناقة، انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ وعتوا عن امر ربهم، اور اپنے پروردگار کے حکم سے کیا کی؟ سرکشی کی۔ وعتوا کا مطلب سرکشی کی، عن امر ربهم وقالوا، اور کہا، یا صالح ائتنا، آگے سے جورت دیکھو ان کی جی، صالح اگر تم واقعی ایک پیغمبر ہو تو لے آؤ، ائتنا، لے آؤ وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دیتے ہو، بیما تعیدنا، دھمکی دیتے ہو ہمیں، وعدہ ہمیں، وارننگ جو دے رہے ہو عذاب کی، ان کنت من المرسلین، اگر آپ پیغمبر ہیں جس کی ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا، ٹھیک ہے جی۔ فاخذتهم رجفہ، کیا کہتے ہیں جی؟ اگر تم واقعی ایک پیغمبر ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ فاخذتهم رجفۃ، وہ آپ پیچھے تفصیل آپ نے پڑھ لی، ایک دن پیلے، دوسرے دن پتہ نہیں دوسرا رنگ، تیسرے دن کالا رنگ، اس کے باوجود بھی ایسے بدنصیب نہ ماننے والے، ٹھیک ہے جی۔ رجفہ کا ذکر ہوا ان پہ، رجفہ مطلب زلزلہ، زلزلہ کیسے کہتے ہیں؟ رجفت، ان پہ رجفہ کا عذاب ہوا۔ فاخذتهم رجفۃ فاصبحوا في دارهم جاثمین، باجی یاسمین۔ اس قوم پر کیا تھا جی؟ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور اپنے گھر میں اوندے پڑے رہ گئے۔ فاصبحوا، صبح کے وقت، فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاسمین کا مطلب کیا ہے جی؟ الٹے پڑے، اوندے پڑے رہ گئے۔ تو کچھ لوگ انڈیا والے بھی اپنے عورتوں کا نام جاسمین رکھتے ہیں، اگرچہ انہیں وہ ہندو ہیں تو ان کو رکھنا نہیں چاہیے، رکھ لیتے ہیں، قرآن سے لے کر رکھنا نہیں چاہیے ان کو، وہ ہیں ہی ہندو، اور انہوں نے یاسمین کو بگاڑ کے جاسمین رکھا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ان کو پتہ لگ گیا تو پھر وہ بھی توبہ کریں گے، نام نہیں رکھیں گے، تو مطلب کیا ہے جی؟ اوندے پڑے، تو وہ ہیں ہی اوندے، پھر ان کو سیدھا ہونے پڑے گا۔ جاسمین کا مطلب کیا ہے جی؟ اوندے پڑے ہوئے۔ عذاب آیا، زلزلہ آیا تو پھر کیا ہوا؟ ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، زلزلہ چٹکے لگے اور پھر اوندے پڑے ہوئے سارے۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي، اس موقع پر صالح ان سے منہ موڑ کر چل دیے اور کہنے لگے، فتح کا مطلب وہاں سے چلے جانا، منہ موڑ لینا۔ وقال یا قومی، اور وہ اپنے کہنے لگے، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا، رسالۃ ربی ونصحت لکم، ٹھیک ہے جی، اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاسِ، تمہیں سمجھایا، ڈرایا، نصیحت کی، لیکن وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، مگر افسوس کہ تم خیر خواہوں کو
पसंद ही नहीं करते थे, ना मेरी बात सुनते ना मेरी ईमान वालों की बात सुनते। थोड़ा बदनसीब है तुम। ठीक है जी, तुम्हें वो अजाब क्या है, दुनिया में भी मिला और आखिरत में भी नाकाम हुए। वलूतन इद क़ाल लिक़ौमिही, इनके बाद लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र आ रहा है जी। और हमने लूत को भेजा। वलूतन इद क़ाल लिक़ौमिही अतअतून अल-फ़ाहिशता मा सबक़कुम बिहा मिन अहद मिनल आलमीन। जब उसने अपनी कौम से कहा, यानी लूत अलैहिस्सलाम ने, क्या तुम उस बेहयाई का इर्तिकाब करते हो जो तुमसे पहले दुनिया जान के किसी शख्स ने नहीं की। इनके अंदर क्या बुरा काम था जी? पता है आपको कि नहीं लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर बुरा काम क्या था? अब पता लग जाएगा। तो ये बीमारी वायरस की तरह फैली हुई है, इसको ख़त्म करना है। सूरह जो है अनबिया में से लूत अलैहिस्सलाम के दर्स का हर जगह, स्कूलों में दर्स हो हर रोज़। ये खबरें तो मिलेगी फलां लड़के को इसमें पकड़ा निकाल दिया। तो आप लोग इस्लाह कब करोगे? स्कूल से निकाल देना ही तो इस्लाह नहीं है ना भाई। उनका इलाज कौन करेगा भाई? उनको दर्स दो ना, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तस्वीरें भेज दी हैं, फलां सबक है फलां सबक है। तो कभी दर्स भी दो ना, तुम्हें हिम्मत करो। उलमा भी होते हैं स्कूलों में, टीचर होते हैं, उनको ड्यूटी लगाओ भाई। एक स्पेशल तरबियत गाह होती है ना। स्कूल क्या होती है जी? माँ बाप समझते हैं, तरबियत गाह होती है। तो उनको स्पेशल क्लासें दो ना, वो पढ़ते ही नहीं अगर गलत कामों में मुबतला हैं। तो भाई हर तरीके से उनको इस्लाह करने की कोशिश करो। एक स्कूल से निकाला, दूसरे में जाके गन करेगा, दूसरे में का दूसरे, तीसरे में जाके। ये बीमारी लूत अलैहिस्सलाम से पहले, ये उनकी जो कौम थी उनसे पहले नहीं थी किसी में। वो क्या है, तफसील देखें आप। लूत अलैहिस्सलाम को हमने भेजा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम उस बेहयाई का इर्तिकाब करते हो जो तुमसे पहले दुनिया जान के किसी शख्स ने नहीं की। लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। बड़ी ख़ास बातें हैं। कौन थे जी? लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। तो लूत अलैहिस्सलाम कौन हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के? चाचा हुए ना। चाचा भतीजे समझते हैं कि नहीं? जो अपने मुकद्दस चाचा की तरह इराक में पैदा हुए थे, और जब उन्होंने वहां से हिजरत की तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी उनके साथ वतन से निकल आए। बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन के इलाका में आबाद हुए। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उर्दन के शहर सदूम में पैगंबर बनाकर भेजा। सदूम एक मरकजी शहर था, और उसके मज़ाफ़ात में अमूरा अमूरा वगैरह कई बस्तियां आबाद थीं। कुफर व शिरक के अलावा उन बस्तियों की शर्मनाक बदअमली ये थी कि वो हम जिनसी होम होम सेक्सुअलिटी, इंग्लिश आसानी यानी कि लानत में गिरफ्तार थे, जिसका इर्तिकाब कुरान करीम की तशरीह के मुताबिक उनसे पहले दुनिया के किसी फर्द ने नहीं किया था। लूत अलैहिस्सलाम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह ताला के अहकाम पहुंचाए और अजाब से भी डराया। लेकिन जब ये लोग अपनी खबासत से बाज न आए तो उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई गई। यानी एक नफसियाती बीमारी में मुब्तला हुए तो उनको डराया जाता है, समझाया जाता है, लेक्चर दिया जाता है, बाकायदा क्लास ली जाती है उनको। क्या किया जाता है? बाकायदा तौर पे उनको प्रैक्टिस दी जाती है कि मतलब बाज आने की छोड़ दो। और वईद सुनाई जाती है, दुनिया में भी अजाब होगा, आखिरत में भी इसका बुरा अंजाम होगा। उसके बावजूद वो एक वक्त तक उन पे मेहनत की जाती है। वो इतने आगे निकल चुके होते हैं, इतने जो है बुरे काम में मुबतला हो जाते हैं कि वो परवाह ही नहीं होती उनको किसी की। नशा गोया उनको लग चुका होता है। तो क्या है जी? लेकिन जब ये लोग अपनी खबाजत से बाज न आए तो उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई गई और इन तमाम बस्तियों को उलट दिया गया। आज बहर मैयत, डेड सी के नाम से जो समंदर है, उस कहते हैं कि ये बस्तियां या तो उसमें डूब गई हैं या उसके आसपास थी, जिनका निशान वाज़ेह नहीं रहा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का इस कौम के साथ नस्बी ताल्लुक नहीं था। फिर भी इस आयत में से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम कहा गया है, क्योंकि ये वो उम्मत थी जिसकी तरफ उनको भेजा गया था। उनके वाक़े की सबसे ज़्यादा तफसील सूरह हूद में आएगी। इसके अलावा हिजर, शुरा, अनकबूत में भी इनके वाक़े की जो तफसीलात बयान हुई हैं। नीज़ सूरह ज़ारियात, तहरीम में भी उनके मुख्तसर हवाले आए हैं। यहाँ मुख्तसर बात समझ आ रही?
مختصر یہ ہم جنس پرستی کسے کہتے ہیں؟ لڑکوں کا لڑکوں کے ساتھ بدفعلی۔ اب بات سمجھ آ رہی، کلیئر ہوئی کہ نہیں؟ مردوں سے غلط تعلق رکھنا، یہ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ ان کے اندر بری عادت پھیلی، اور اس سے پہلے کسی کے کسی قوم میں نہیں تھی یہ۔ اور جائز طریقہ کیا ہے جی؟ مرد عورت کا نکاح کرنا، یہ اصل فطری طریقہ تھا، انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ آج کل بھی ان کے جو وائرس ہیں وہ میڈیا کی شکل میں اور ایسی ویب سائٹ کی شکل میں، ویب، ان کو کیا کہتے ہیں، ڈارک ویب وغیرہ کی، جو وی پی این کے ذریعے ویب سائٹیں چلاتے ہیں، ان خبیثوں نے وہ ڈیوٹی کی ہوئی ہے، اور اس طرح کی ہماری نسل کو برباد اور پوری دنیا میں انسانیت کو بے داغ کرنے والے کام انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم والے کام کو فروغ دیا ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جو ہم اس پہ قابو نہیں پائیں گے، اپنے بچوں کی 24 گھنٹے کی ہسٹری کو چیک نہیں کریں گے، 24 گھنٹے ان کے اوپر نظر نہیں رکھیں گے، تو ہمیں خدشہ ہے، اور آس پاس کے م- جو ہے معلومات سے ہمیں معلومات ملتی رہتی ہیں، بہت سارے بچے ملوث ہو رہے ہیں، کیوں؟ ماں باپ کو فکر ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اسکولوں میں ماحول خراب ہے، ٹیچروں نے مانیٹروں کو بنایا ہوا، ان کا کام تھا اصلاح کرنا، مانیٹر خود ہی غلط کام مبتلا ہیں، کیونکہ بچے بتاتے رہتے ہیں، ہمارے سچے بچے ہیں نا۔ اب ہم لوگ اسکول سے چھڑائیں تب بھی مسئلہ، تو ہمیں کیا کہیے چاہیے کہ گھر زیادہ سے زیادہ تربیت کریں، اور ان بچوں کو وہ منع کرنے والے بنے ایسے انداز سے کہ ان کو سنائیں، کچھ درس سنائیں، آیتیں سنائیں، ان کو ڈرائیں، یا پھر سزائیں ہوں۔ ٹیچروں کا کام ہے ان کے جو ہے ہر ہر کڑی نظر رکھیں، ماں باپ آپ کے پاس امانت بھیجتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے بچے خراب ہو جائیں، غلط حرکات میں مبتلا ہو جائیں، قوم لوط والے عمل میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو آپ کو بھی پوچھا جائے گا، گربان پکڑے جائیں گے آخرت میں بھی، دنیا میں بھی آپ کو اگر کوئی ادارہ جائے وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، آپ کو سزا ملنی چاہیے، ملے گی۔ تو یہ کیا ہے جی؟ ماں باپ سب سے زیادہ ہم ذمہ وار ہیں، کیوں؟ بڑی اچھی بات ہیڈ ماسٹر تھے انہوں کی کہ ہمارے پاس تو 6 گھنٹے آتے ہیں، 18 گھنٹے کدھر ہوتے ہیں بچے اپنے گھر میں آپ کے پاس؟ آپ کی ذمہ واری زیادہ بنتی ہے، ماں باپ ہم سب کی ذمہ واری کیا ہے جی؟ 18 گھنٹے ہمارے پاس بچے ہیں، تو ان کی ہر ادا پہ، ہر حرکات پہ کیا ہو، نظر ہو، پوری کوشش کریں ہم بیغم نہ ہو جائیں کہ چل بھائی کھیل رہا ہے، کھیلنے دو اس کو، کھیل پہ بھی نظر ہو نا، کن کے ساتھ کھیل رہا ہے، کون ہے بھائی، باتیں کیا کرتے ہیں وہ، ریکارڈنگ کریں جا کے، کسی کو بھیجیں دوسرے لڑکے کو سمجھدار کو کہ ریکارڈنگ کر کے لاؤ، باتیں کیا چل رہی ہیں بھائی ان کے اندر، چل کیا رہا ہے۔ اور جو ہمارے پاس سسٹم ہے ماشاءاللہ وہ ہم تو دیکھ بھی لیتے ہیں کیا چل رہا ہے نظام، کیا خیال ہے؟ تو ہر کے پاس کیا کیمرے شیمرے تو نہیں ہوتا ہر کے پاس؟ تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟ انکم لتأتون الرجال، اب واضح طور پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے، انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء، تم کیا گندا کام کرتے ہو، کیا کرتے ہو جی؟ کہ کرتے ہو تم جنس ہوس پوری کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو، یعنی نکاح کرنے کے بجائے جو جائز طریقہ تھا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا انہوں نے کیا کیا؟ اما ہوا سے نکاح کیا، بالکل جائز، ثواب ہی ثواب، فطرت والا کام کیا جو اللہ نے بنایا، نکاح سسٹم تم نے ختم کر کے جناب ہم جنسی شروع کر دی، عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو، غلط کام، غلط ارادہ، غلط نیت، من دون النساء، شہوت کے ساتھ، بل انتم قوم مسرفون، یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں، بلکہ تم ایسے لوگ ہو کہ شرافت کی تمام حدیں پھلانگ چکے ہو، اخلاق کو تم نے پرے پھینک دیا ہے، بد اخلاقی کے جو ہے دہانے پہ ہو، عروج پہ ہو، بلکہ کیا ہے؟ اخلاقی کے، خوش اخلاقی کے دہانے پہ نہیں ہو تم، دہانا کیا ہوتا ہے جی؟ بد اخلاقی کے عروج پہ ہو، بلکہ سمجھ آ رہی بات؟ کتنی شرافت ختم ہوگی تم سے، تم نے شرافت کی تمام حدیں پھلانگ چکے ہو، شرافت کا جنازہ نکال دیا تم نے، کیسا کام کر رہے ہو؟ ہیں؟ شیطان کے جو ہے
वसवसे के मुताबिक शैतान ने तुम्हें इस काम पे लगाया। बल अंतुम कौम मुसरिफून, मुसरिफून इसराफ करने वाले। वमा कान जवाब कौमी ही, जिनको लत पड़ी हो और जिनसी मरीज बन गए, जो नफसियाती मरीज बने हुए थे, ऐसी आदत, नशा छूटने वाला नहीं था। वो क्या कह रहे हैं, वमा काना जवाब कौमी ही, उनकी कौम का जवाब ये कहने के सिवा कुछ और नहीं था। इल्ला अन कालू अखरिजुहुम मिन करियतिकुम, क्या भी, ये कहने के सिवा कुछ और नहीं था कि निकालो इनको अपनी बस्ती से। ये लोग हैं जो बड़े पाकबाज बनते हैं। ए मुल्ला जी आ गया हमें तबलीग करने, इनको निकालो यहाँ से। हमें जो याशी कर रहे हैं, हम जो जो बुरे काम हम कर रहे हैं भाई, हम करते रहे, इनको निकालो भाई। ये कौन मुल्ला जी आ गया तबलीगी, दाढ़ी टोपी वाला आ गया हमें समझाने के लिए, इसको निकालो यहाँ से। जी, अखरिजोहुम मिन करियतिकुम, घर से ही निकालो। तो मुझे यहाँ भी माशरा इतना गंदा बनाया हुआ है कि ऐसा हदीस का मफहूम आता है, अल्लाह अकबर, जिना सरेआम हो रहा होगा। हदीस का मफहूम, एक बंदा कहेगा थोड़ा सा मेहरबानी करें, कैमरे से हट जाएं। ये एक मफहूम खुलासा समझे आप, मतलब समझाने के लिए। उस वक़्त वो कहेगा दीवार के पीछे चले जाओ। इतना जो बंदा कहेगा उसका बड़ा दर्जा होगा, बहुत बड़ा जिहाद किया उसने। क्योंकि वो दौर ही ऐसा होगा कि वो बुराई को, आप कोई किसी को कहोगे ना ये बुरा काम क्यों कर रहे हो, आगे से कत्ल कर देगा आपको। इतना खतरनाक दौर। और आप देखें रहे गए, आए दिन ऐसे वाकयात हो रहे हैं मीडिया पे, आप देखें रोजाना। किसी ने कहा भाई ढोल बाजे ना करो, किसी ने गाने से मना किया, किसी ने कहा ये क्यों किया वो किया, छोटी छोटी बातों पे क्या है जी, बंदा ही फारिग, कत्ल। मियाँ बीवी एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। समझ आई। उस दिन वाकया आया, जनाब मोटरसाइकिल पे बीवी लेके गई, छुरी मुरी छुपाई हुई थी उसने, वो तफसीलात हैं बहुत सारी। तो क्या मसला है जी, ये सारी बीमारियां हैं, बीमारियां हैं। और शरीफ लोगों को पसंद ही नहीं करते करते कि बस अयाश हमारा इदारा है भाई, ये अयाशों का इदारा है। यहाँ मादर पिदर आज़ाद इदारा है भाई, इधर मुल्ला जी नहीं चलेगा, इधर मौलवी साहब तुम किधर आ गए हो भाई। बड़ा मसला है। हमारे जो हुफ़ाज़ किराम ऐसे इदारों में जाते हैं, मौलवी पगड़ी टोपी वाले, उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। ठीक है जी। हमारे पास भी ट्रेनिंग हो, क्या हो, हर महाज पे हमने अपने बच्चों को भेजना है, पीछे नहीं करना कि इस वजह से डिमोटिवेट नहीं करना कि यार वो तो बातें करते हैं। आपने उनको ज़हन साजी करनी है, बेटा आप तो जाएंगे उनको इस्लाह करेंगे ना आप, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है जी। ये नहीं है मुल्ला जी की तरह बस नहीं जी, बस मदरसे डाल ही रखो, मदरसे जी किधर भी ना पढ़ाओ कोई भी। ऐसा भी करना ठीक नहीं है, स्कूल से छुड़ा देना, कॉलेज से छुड़ा देना। भाई तुम लोग अपनी तरबियत करो ना, बच्चियों की तरबियत करो। आपको खतरा है कि वो खराब हो जाएंगी, कि मतलब आपने तरबियत नहीं की, हम तरबियत करनी चाहिए ना। क्या जवाब था ये सुन लिया आपने, इन्नहुम उनासुन यतताहरून, आगे यही इसी तरह का जवाब था, निकालो इनको अपनी बस्ती से, ये लोग हैं जो बड़े पाकबाज बनते हैं, यतताहरून पाकी वाले हैं लोग। ठीक है जी। फअनजयना हुआ अहलहू इल्ला इम्राअतह, फिर हुआ ये कि हमने उनको यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम को और उनके घर वालों को बस्ती से निकाल कर बचा लिया। वह अहलहू, अहल यानी उनके घर वाले, या जो उनके ईमान, साथ ईमान लाने वाले। कानत मिनल गाबिरीन इल्ला इम्राअतहू, अलबत्ता उनकी बीवी थी जो बाकी लोगों में शामिल रही, जो अजाब का निशाना बने। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी क्या थी, ईमान लाने वाली नहीं थी, उसको भी अजाब हुआ दुनिया में भी, और वो भी ईमान वाली नहीं थी। इसलिए जो है काफिरा तो हैं, नबी की जो बीवियां हैं कुछ हैं, ठीक है जी, बदकिरदार नहीं होती, याद रखना। ये हमारा आखिरी आयत है जी, बल्कि खत्म होने वाली। फंजैना वालमरात कानत मिनल गाबिरीन व अमतरना अलैहिम मतरा, अजाब क्या हुआ था लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर, और हमने उन पर पत्थरों की एक बारिश बरसाई। क्या की, पत्थरों की बारिश। फंजुर कैफ कान आकिबतुल मुजरिमीन, अब देखो उन मुजरिमों का अंजाम कैसा होलनाक हुआ।
फंजुर पस देखो, कैफा कैसे, काना हुआ आकिबत, आकिबह का मतलब होता है अंजाम। आकिबत उर्दू में इस्तेमाल होता है, आकिबत इसने खराब कर दिया अपना, यानी क्या किया, आकिबत आखिरत खराब कर दी। मुजरिमीन मुजरिमों का होलनाक अंजाम हुआ, अंजाम कैसा हुआ उनका। इसलिए बहुत सारे उलमा ने, फुकहा ने इन आयतों को दलील बनाकर, जो लड़के मर्द मर्द से बदफेली करता है उनके लिए बहुत सारी सजाएं तजवीज़ की, उसमें पत्थरों के साथ भी उनको मारो। इन्होंने बहुत गंदा काम किया है, पत्थरों के साथ उनको मार के हलाक कर दिया जाए। किसी ने कहा ऊपर से फेंक दो, किसी ने कहा जेल, मुख्तलिफ उन्होंने कहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन जो है गंदे काम से हमें और हमारे बच्चों को महफूज फरमाए, औलादों की हिफाजत फरमाए, जवानियों की जवानी की हिफाजत हो, पाकीज़ा ज़िंदगी हो, बच्चे बच्चियों की पाकीज़गी सलामत रहे, वो गंदे कामों से, उल्टे कामों से क्या करें, अल्लाह उनको हिफाजत करे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आमीन आमीन आमीन, रहमतिका या अरहमर राहिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।